सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वेले की वड्डी ते अहम खबर नाल। पंजाब अते हरियाणा दे विच ट्रैक्टर मार्च दा रिहर्सल जारी है। जी हाँ, शहर शहर जी ट्रैक्टर रैलियां ने कढ़ियां जा रही ने और कल ट्रैक्टर मार्च जरिए KMP नूं जाम करना किया जाएगा। तो खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी है, जिस दे चलदे अज शहर शहर दे विच हर शहर दे विच ट्रैक्टर रैली कढ़ी जा रही है, जिसनूं ट्रैक्टर परेड मार्च का नाम दिता गया। तो लगातार जारी है और कल नूं KMP जिहड़ा पुल है वह जाम किया जाना। तो लगातार किसानों वालों मुहिम विढ़ी और अंदोलन नूं दिन प्रति दिन तेज किया जा रहा है। और दिल्ली विच किसान अंदोलन का अज 42वां दिन है। जिवें कि अज 6 जनवरी नूं पहला ही कुछ दिन पहला किसानों ने ऐलान किया कि 6 जनवरी को असी ट्रैक्टर परेड मार्च की रिहर्सल करांगे और इसकी असली जी पिक्चर है, जी फिल्म है, किसानों ने कहा सी वो देखने को मिलेगी 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को वड्डे पद्धर के उपर समुचे देश के विच ट्रैक्टर परेड मार्च का ऐलान पहला ही किया जा चुका। तो अज उसकी रिहर्सल हो रही है। तस्वीरें तुहानूं दिखा रहे हैं वख-वख शहरों दी TV स्क्रीन के उपर। तो जिथे ट्रैक्टर परेड मार्च जिहड़ी जिसकी रिहर्सल है वो अपने शिखरां उपर और शहर शहर दे विचों अजिहियां ही तस्वीरां देखने को मिल रही ने। और सारे पासे ट्रैक्टर लंबियां कतारां बना के ट्रैक्टर दे वल्लों किसानां दे वल्लों ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जा रहा है। किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। करनाल में आज किसानों की तरफ से ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई है। ये ट्रैक्टर रैली सरकार पर दबाव बनाने का एक प्रयास है। 8 तारीख को किसान संगठन और सरकार के बीच एक बार फिर से विज्ञान भवन में बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि आपको करनाल की नई अनाज मंडी में चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैक्टर रैली के जरिए, क्या संदेश सरकार तक आप देना चाहते हैं? असी नरेंद्र मोदी जिहड़ा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, असी उहदियां अखां खोलनियां चाहते हैं, असी उहदे कन्न खोलना चाहते हैं कि आ देखो एडी हज़ारां दी तादाद दे विच करनाल शहर दे विच हर किसान है जिहड़ा किसान की कोई कौम नहीं होंदी, वो इत्थे पहुंचे कि सानू काले 3 कानून सानू नहीं चाहिए। किसान अपने हक लैके दिल्ली फतेह करके वापस मुड़ेगा। आपको लगता है 8 तारीख को जो बातचीत है उसमें कोई समाधान निकलेगा? हाँ, इसको मोदी को करना पड़ेगा, ना करना पड़ेगा तो हमारा हौसला पस्त नहीं होगा। हम इसी तरह से डटे रहेंगे। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे होंगे। ये सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और संख्या अभी और भी बढ़ेगी। सरकार को एक संदेश साफ है कि हर हाल में सरकार इनकी मांगों को माने, 3 कृषि कानूनों को रद्द करे। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं मानती है। फिलहाल सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत है वो 8 तारीख को है, लेकिन उससे पहले ये ट्रैक्टर रैली के जरिए सरकार पर दबाव बनाने का किसान प्रयास कर रहे हैं। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। तो उधर पंजाब विच भी जगह जगह थे ट्रैक्टर रैलियां कढ़ियां जा रही ने ते कल दे मार्च लई तैयारियां भी कीतियां जा रही ने। तो तुहानूं 2 तस्वीरां दिखा रहे हैं फतेहगढ़ साहब अते खन्ना तो मार्च दे विच किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरां फतेहगढ़ साहब बीते दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं तुहानूं। तो अज खन्ना दे विच जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च वड्डे पद्धर के उपर ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया। तो 2 तस्वीरों के राही तुहानूं दिखा रहे हैं। और पंजाब दे विच हर शहर दे विच इसे तरीके का नज़ारा और ट्रैक्टर मार्च जिहड़ा रिहर्सल की जा रही है किसानों के वलों कढ़िया जा रहा है। तुहानूं दस दी कि नौजवानों ने इस ट्रैक्टर मार्च के राही बाकियां नूं भी दिल्ली जाने की अपील की, क्योंकि दिल्ली दे विच लगातार अंदोलन के विच डटे हुए सड़कों के उपर बॉर्डर सील किए हुए हैं किसानों ने। तो अज लगातार 42 दिन हो चुके हैं। 42वां दिन अज दिल्ली अंदोलन नूं 6 जनवरी का जो दिन मुकर्रर किया गया सी उसनूं ध्यान में रखते हुए अज शहर शहर ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जा रहा है। ਅਸੀਂ ट्रैक्टर मार्च किया जी, ਜਿਹੜੇ हजे तक दिल्ली नहीं गए उन्होंने उत्साह करने वास्ते भी सारे रल मिल के दिल्ली चलो, आप किसानों की सपोर्ट करिए। चाहे मजदूर आ, दुकानदार आ, सारे किसानों के नाल ही व्यापार चलना है जी। किसानों तो बिना कोई व्यापार नहीं चलना है। जे किसानों दी ज़मीनां ना रही तो कोई व्यापार नहीं चलेगा जी।
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੌਂਤਾ ਹੋ ਕੇ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੜੌਦੀ, ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਾਤੀਵਾਲ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖੰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं राघव चड्डा। कानून रद्द नहीं होते, वो उनके साथ ही रहेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने शंभू बैरियर पे भी काफ़ी बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें सारे सुनील जाखड़ समेत कई जो लीडर्स हैं वो वहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने किसानों का भी काफ़ी कट जो है वहाँ पे देखा गया था। जी मैं आपको बताना चाहूंगा साहब कि हमने अब पंजाब के हर हलके में, हर गांव में, हर पिंड में, हर जगह जाकर कैप्टन साहब की पोल खोलनी है, बताना है जनता को कि जो आपके हितैषी बनते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं कैमरे के सामने, स्पेशल बुलाने का ढोंग करते हैं, उस ढोंगी मुख्यमंत्री ने आपके साथ गद्दारी करी है, पंजाब के किसान, पंजाब की मिट्टी के साथ गद्दारी करी है। ये हम अब गांव में, पिंड में, जिले में, हल्के में जाकर बताएंगे और एक पूरा अभियान चलाएंगे। इसी के साथ साथ हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। वी कॉल फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। सर, कल सुनील जाखड़ और उनके साथियों ने जो किसान शहीद हुए उनके लिए भी श्रद्धांजलि जो है वो की, वहाँ वो किस तरह से देखते हैं आप? ऑब्वियसली कल भी काफ़ी संख्या में जितने जो लीडर्स थे सुनील जाखड़ की अगुवाई में शहीदी वहाँ पर गए थे। आंदोलन उन्होंने गवर्नर के हाउस को भी घेराव करना था, लेकिन परमिशन उनको नहीं मिली थी। देखिए, हम जहां तक शहादत है देश के किसान की, इस पाक साफ आंदोलन की, पाक साफ शहादत के ऊपर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज वो सारे लोग जिनकी शहादत हुई, उनकी आत्मा पूछ रही है कैप्टन साहब से, उनके परिजन, उनके फैमिली मेंबर्स, अग्रीव्ड फैमिली, ग्रीविंग फैमिली आज मुख्यमंत्री साहब से पूछ रही है कि आपने ये 3 काले कानून क्यों लागू करे, आपने क्यों हमें धोखा दिया, आपने क्यों हमारे साथ गद्दारी करी। ये सब उनसे पूछ रहे हैं। केवल श्रद्धांजलि देना, इस प्रकार से केवल इवेंट क्रिएट कर घड़ियाली आंसू बहाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। आज पंजाब की जनता और खास करके वो लोग जिनके कोई परिवार से इस आंदोलन में शहीद हुआ है, वो मुख्यमंत्री साहब से सवाल पूछ रहे हैं। इसका सवाल मुख्यमंत्री साहब को उसका जवाब देना चाहिए। राघव जी, बीजेपी के मंत्री ये कह रहे हैं कि जानी और कल 2 इनके बीजेपी के जो लीडर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी कि किसानों को झूठ बोलकर धरने में लाया गया है और कोई लीडरशिप नहीं है किसानों की। इसी वजह से प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकती। ऐसी स्टेटमेंट दी उन्होंने कहा। बीजेपी के लोग लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिस्टमिक तरीके से इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उनको अपराधी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, कभी उनको कहते हैं कि वो चाइना और पाकिस्तान के एजेंट हैं, और अब आज कह रहे हैं कि इन लोगों को झूठ बोलकर बुलाया जा रहा है। ऐसे कि जो देश का किसान है वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है, वो पागल है, वो तो समझ ही नहीं सकता कि उसका हित किसमें, उसका इंटरेस्ट किसमें, और झूठ बोलकर लाया जा रहा है। इसके खिलाफ, इन बीजेपी के लोगों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे होने चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार इन मानहानि के मुकदमे में पूरी लीगल असिस्टेंस दे रही है, और जो नेता ऐसे बयान देगा, पंजाब के फार्मर का, देश के किसान का अपमान करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आम आदमी पार्टी करवाएगी।
ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਰਸ਼ੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਔਰ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ परसों पूरी रात तेज़ बारिश हुई है, कल रुक रुक के विच तेज़ बारिश होंदी रही है, कल रात भी बारिश हुई है ते अज हालांकि सवेर तो बारिश रुकी हुई है, बारिश नहीं हुई, लेकिन तुसी मौसम देख सकते हो कि बदलवाई है तो संभावना दसी जा रही है कि बारिश हो सकती है अज भी। इस करके जो ट्रैक्टर मार्च 6 तारीख को ऐलानिया गया सी उसनू पोस्टपोन करके 7 जनवरी के उत्ते वो जो ट्रैक्टर मार्च है उसनू पोस्टपोन कर दिता गया सी ते कल 11 बजे ट्रैक्टर मार्च होना। उस ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜਿਓਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, 11 ਵਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੰਡ 'ਚ ਉਵੇਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? कोई दिक्कत नहीं। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। जी पिंड ਨੂੰ अच्छा महसूस करते समझ दिक्कत है जी रात हाँ, कोई ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ढोल रहे सिरसा से ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? सन 14-15 दिन हो गए। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਨਪਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 6 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਢੱਡੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਉਹ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੋਣ,
ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੰਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਦਰੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਸਟੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ, ਪੱਕੀਆਂ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕੇ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੰਜੀਰ ਹੈ। ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਪੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਕੜੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਡੋਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਔਰ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨੀय ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ ਨਾ ਔਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ